Yeah, ma'am, you can start. Sure. Ma'am, you can start. Okay, good evening, everyone. I'm Dr. Vinamrata. I've done my BDS, and today I'm going to discuss about forensic odontology. And today, and like coming classes also, is everybody comfortable in English? Like in between, can I talk in Telugu also? That will is that comfortable with everyone? Please Yes, share a ma'am. please share a thumbs up or anything so that I can see. There are no like North Indians or any not localites. Is there anybody like non-localites? No, right? Okay, I'll start the session. If you have any doubts, you can ask at the end of the session, or furtherly also you can contact me for any details or any session related questions. Okay, today we'll be discussing about forensic odontology. So forensic will break the terms forensic and odontology. What does forensic mean? As you all know, it's a use of scientific methods and techniques to investigate crimes and legal issues. And what does odontology mean? Odontology is nothing but the study of teeth. It basically discuss more elaborately with tooth anatomy, types of teeth and their functions, tooth development, like how teeth grow, how do they erupt, and dental diseases, like basically in layman terms, which are called cavities and gum infections. Am I audible? Ma'am, can you please repeat? Okay, I'll repeat it. Wait, I'm getting the PPT. Wait, I'll repeat. You're able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, okay. Now I'll repeat it again. See, what does forensic odontology mean? Like forensic is a term you're all, aware of. Like what does forensic mean? It is the use of scientific methods and techniques to investigate crimes and legal issues. Okay. What does odontology mean? Odontology is nothing but the study of teeth. That is your tooth anatomy, types of teeth and their functions, tooth development, like how do tooth, grow and how do the teeth erupt, and the dental diseases. Dental diseases are nothing but cavities or gum infections. Okay. When you see the first slide, see introduction to forensic odontology. Forensic odontology is a branch of forensic science that applies dental knowledge to criminal and civil law case. It is used in identification of human remains. Human remains are nothing but the which whether the body is intact or decomposed, bones, teeth, ashes, hair, and nails. Next, analyzing the bite marks in assault cases which you are all aware of.
estimating age and sex using teeth, then examining orofacial injuries. Orofacial injuries are nothing but your facial fractures. It is especially important when fingerprints or facial recognition are not possible. There will be different accidents which are happening, like more of them you can see now. There are like you cannot estimate the face, you cannot recognize the face. At that time, this dental teeth, the teeth will be the main role, okay, to analyze the forensics. Okay, can you go to the next slide? See, first we'll discuss about tooth and its parts. Then we'll go to the dentition part. So far we are clear? Okay, Yes, tooth ma'am. parts and their forensic uses. Okay, thank you. Tooth parts and forensic uses. First, the hardest layer, the uppermost layer, if you can see the diagram, if you can zoom in and see the diagram, that will be very easy. The outermost layer is called enamel. Enamel, that is called enamel. Then the second layer is called dentin. Then you can see the pulp chamber very clearly, the pulp chamber, gum, periodontal ligament, cementum, root canal, bone, nerves, and vessels. So and it is divided into the tooth. Basically, it is divided into two: crown portion, root portion. Now we'll discuss all in detail. Okay. Can you zoom it out? Okay. The first one is called enamel. It is very hard structure and it survives fire and it is very easily used for identification. Enamel is highly durable. It survives all the decomposition, fire, trauma. So that is the first layer is called the enamel. Okay. And the second layer, it is called dentin. It is used for age and chemical analysis. Chemical analysis is nothing but you have microscopic tubules which are there in the dentin. So this microscopic tubules, they absorb some of the heavy metals like fluoride, lead, strontium, like some of these metals, so that you can analyze in the forensic scenes. Okay. Next comes your pulp chamber. It is called the heart of the tooth. Ma'am, Yes, yes. excuse me, ma'am. Can you please repeat what are the heavy metals? Fluoride, lead, strontium, heavy metals. I'll share the notes with you at the end of the session. That will be Yes, ma'am. fine, I guess. Nah, I'll share my notes. You need not worry to take down Yes. the notes. I'll share my notes. Okay. Okay, these are like some of the material, some of the metals. Next, coming to pulp chamber, it is called the heart of the tooth. Okay. So pulp chamber, basically it has nerves, blood vessels, and DNA. You can zoom in and see the pulp chamber. It has all the blood vessels and the blood vessels and nerves. DNA is, it is the inside part. Okay. Nerves, which are very sensory for pain, which you all know. Then blood vessels, it supply nutrition to the teeth. Then DNA. How do you know whether, you know, see, I'm talking in like Telugu. Whether if you can not understand, please let me know. Okay. DNA ఎలా ఉంది మనకి టూత్ లో అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్రైమ్ సీన్, బాడీ అంతా డీకంపోజ్ అయిపోయింది, మనకి ఇప్పుడు పర్టికులర్ పల్ప్ ఛాంబర్ లో మనకి డిఎన్ఏ ఉంది లేనిది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఓన్లీ టూత్ ని తీసుకుంటారు, తర్వాత వాళ్ళు ల్యాబ్ కి పంపిస్తారు. ల్యాబ్ కి పంపించిన తర్వాత దే విల్ టెస్ట్ అవుట్ వెదర్ దే హ్యావ్ పల్ప్ ఛాంబర్ ఉందా లేదా. Then they'll analyze the DNA part. Okay. Then they'll differentiate it into male or female. Okay. Next, the gum part. You can see the gum part. Gums are that pinkish structure which you see on your teeth. That is called the gum part. Okay. Gum part lo entante ఎక్కువ swelling,
లేకపోతే ఏదైనా పింకిష్ ఇంజురీ కానీ బ్లడ్ కానీ వేర్ బ్లడ్ oozes out from the gums which you can see. Here I'm telling the applications like in forensic use, also what are the its basic function and the forensic uses, so that you'll understand it in a better way. Okay. Next comes the periodontal ligament. Periodontal ligament ఏంటంటే ఒకసారి మీరు జూమ్ ఇన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఇట్ కనెక్ట్స్ ద రూట్ టు ద జా బోన్. రూట్ ని జా బోన్, ఇక్కడ బోన్ అని ఉంది కదా, దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. పీడియల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పెరియోడాంటల్ లిగ్మెంట్. ఇందులో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే కొలాజన్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి. అవి కొంచెం ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నమాట. ఇంకా అందులో కూడా బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ నర్వ్స్ ఉంటాయి. ఈ పీడియల్ మనకి ఫారెన్సిక్స్ లో మనకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుందంటే బైట్ మార్క్ అనాలిసిస్ అన్నమాట. అంటే రీసెంట్ గా ఏదైనా బైట్ మార్క్ అయింది అనుకోండి, ఈ పీడియల్ ఏదైతే ఉందో అది ఏదైనా ఇంజురీ అయినా లేకపోతే ఏదైనా డ్యామేజ్ అయినా మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట. అంటే ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్లో ఎవరైనా కొట్టినా, అక్కడ ఒక పర్టికులర్ ఫోర్స్ తో కొట్టినా, ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ టైమింగ్ తో కొట్టినా, ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తాయి అన్నమాట. ఏది రీసెంట్ ఇంజురీస్ ఏమన్నా అయినా, లేకపోతే ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ లో వీ కెన్ ట్రేస్ అవుట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏజ్ ఎస్టిమేషన్ ఎలా చేస్తారంటే, ఈ పెరియోడాంటల్ లిగ్మెంట్ ఏదైతే పింక్ మీకు కనిపిస్తుందో, ఒకవేళ అది ఎక్కువ వైడ్ గా ఉందనుకోండి, అది ఎక్కువ యంగ్ పీపుల్లో చూస్తారు. మనకి ఎక్కువ నారో అయిపోయింది అనుకోండి, అది ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళలో ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ పీడియల్ అనేది ఇంకా దేంట్లో ఉపయోగపడుతుందంటే, లైక్ మనం ఫారెన్సిక్స్ లో చూడడానికి లూజ్ ఆర్ హెల్దీ. ఒకవేళ అది లూజ్ గా ఉందనుకోండి, మనకు తెలిసిపోతుంది అంటే టూత్ విత్ హోల్డ్ అవుతుందా లేదా. లేకపోతే హెల్దీగా ఉందనుకోండి, టూత్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు పర్టికులర్ గా ఒక్కొక్క అనాలిసిస్ కి మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట. అంటే ఏది ఒకటి ఉన్నా, లేకపోతే ఒక స్ట్రక్చర్ మిస్ అయినా ఇంకో స్ట్రక్చర్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఎనామిల్ లేదు, తర్వాత డెంటిన్ ఎలా ఉంటుంది, మనకి డెంటిన్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది. సరే డెంటిన్ కూడా లేదు, పల్ప్ ఛాంబర్ ఉంది, పల్ప్ ఛాంబర్ మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, అలా అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిమెంటమ్. ఇందులో గ్రోత్ రింగ్స్ ఉంటాయి. గ్రోత్ రింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ట్రీ లైక్ రింగ్స్, అంటే ట్రీ షేప్డ్ రింగ్స్ అనుకోండి. అందులో ఉంటుంది అనమాట, ఒక రింగ్స్ లాగా ఉంది. ఇక్కడ మనకి సిమెంటమ్ అనే ఏముంది, గ్రోత్ రింగ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏజ్ ఎస్టిమేషన్. ఇది ఒకవేళ మనం సిమెంటమ్ ఒక ఫారెన్సిక్, ఒకవేళ వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఒక టూత్ పంపించాం అనుకోండి, అందులో రాదర్ దాన్ అన్ని స్ట్రక్చర్స్ కన్నా మనకి సిమెంటమ్ అనే స్ట్రక్చర్ మనకి ట్రేస్ అవుట్ అయింది. అందులో వాళ్ళు ఏం చూస్తారంటే ట్రీ లైక్ రింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. అందులో మెయిన్ గా పర్ఫామ్ చేసే టెక్నిక్ ఏంటంటే సిమెంటమ్ యాన్యులేషన్ టెక్నిక్. ఓకేనా, దీన్ని సిమెంటమ్ యాన్యులేషన్ టెక్నిక్ అంటారు. దాంట్లో ఏంటంటే రింగ్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి అంటే, ఏదైనా ట్రామా అయినా లేకపోతే టూత్ మూవ్మెంట్ ఏదైనా అయినా ఇది ట్రేస్ అవుట్ చేయడానికి మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా, సో అంత ఈజీగా యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వరకు రాదు, ఎందుకంటే దీని మీద ఎక్కువ ప్రొటెక్షన్ లేయర్ ఏవైతే ఉందో ఎనామిల్, డెంటిన్ దగ్గరే మనకి తెలిసిపోతుంది. మాక్సిమం పల్ప్ ఛాంబర్. ఒకవేళ ఈ 3 లేయర్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయలేకపోతే నెక్స్ట్ సిమెంటమ్. నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి ఏముందంటే బోన్ పార్ట్. ఓకేనా, తర్వాత ఏముంది, రూట్ కెనాల్ ఉంది. ఓకేనా, రూట్ కెనాల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ పల్ప్ అండ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిఎన్ఏ ఎక్స్ట్రాక్షన్. మీరు జనరలీ రూట్ కెనాల్ టర్మ్ డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా రూట్ కెనాల్ అనే టర్మ్ యూ కుడ్ హ్యావ్ హియర్. అంటే ఏంటంటే ఏదన్నా టూత్ స్ట్రక్చర్ లేకపోతే టూత్ డ్యామేజ్, పన్ను పుచ్చిపోయింది అంటారు, క్యావిటీస్ అంటారు. అది ఏంటంటే పైన ఎనామిల్, డెంటిన్, పల్ప్ ఛాంబర్ వరకు ఒకవేళ టూత్ డికే అయింది అనుకోండి, దాన్ని రూట్ కెనాల్ ప్రొసీజర్ ద్వారా చేయాలి అని చెప్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూట్ కెనాల్ అన్నమాట. ఆ రూట్ కెనాల్ ఏంటంటే ఈ డిఎన్ఏ లోపల ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏదైతే పల్ప్ ఛాంబర్ ఉందో అదంతా క్లీన్ చేసి సిమెంట్ ఫిల్ చేస్తారు. అది కూడా ఒక ప్రొసీజర్ మనకు, అంటే ఇది ట్రేస్ అవుట్ చేసుకోవడానికి. సో దాంట్లో ఏంటంటే మనకి పల్ప్ ఛాంబర్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు డిఎన్ఏ మనం ఎలా ట్రేస్ అవుట్ చేస్తామో సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ అన్నమాట. అక్కడ కూడా మాక్సిమం మనకి ఏంటంటే ఎనామిల్ అండ్ డెంటిన్
మనకి మొత్తం కవర్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి తర్వాత పల్ప్ ఛాంబర్ ఉంటుంది. ఈ పల్ప్ ఛాంబర్ ఒకటి ఇదేంటి, ఇందులో మనకి డిఎన్ఏ తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఒకటి పల్ప్. మనం పల్ప్ ఛాంబర్ లో ఇంకోటి ఏంటంటే మనం చూసుకోవాల్సింది, వెన్ వి కమ్ బ్యాక్ టు పల్ప్ ఛాంబర్ లో బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని లివింగ్ సెల్స్ ఉంటాయి, అందులో మనకి డిఎన్ఏ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫర్ ద బోన్. బోన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ సపోర్ట్స్ టీత్ యూజ్డ్ ఫర్ ఏజ్ అండ్ సెక్స్ ఎస్టిమేషన్. మనకి ఇదేంటిది, బేసికలీ బోన్ డెన్సిటీ చూస్తారనమాట. బోన్ మనం సపోజ్ బోన్ పార్ట్ ఏదైతే మనకి దొరికింది అనుకోండి, బోన్ మనం ట్రేస్ అవుట్ చేస్తున్నాం, ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నాం అంటే బోన్ లో ఏం చూస్తారంటే డెన్సిటీ చూస్తారు, బోన్ థిక్నెస్ చూస్తారు, తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బోన్ అనలైజ్ చేస్తారు. తర్వాత యంగ్ పీపుల్ లో ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అనమాట బోన్. ఒకవేళ ఓల్డ్ వాళ్ళలో మనం చూసుకుంటే అది రిజార్బ్ అయిపోతుంది బోన్. అంటే పర్టికులర్ ఎక్స్రేస్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ల్యాబ్ టెస్ట్ లో కానీ వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది, రిసార్ప్షన్ ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట. అయితే బోన్ గ్రోత్ అనేది మేల్స్ లో ఒకలా ఉంటుంది, ఫీమేల్స్ లో ఒకలా ఉంటుంది. జా బోన్స్ ఏవైతే ఉందో మేల్స్ లో ఎక్కువ థిక్ గా అనిపిస్తుంది, బాగా ప్రామినెంట్ గా కనిపిస్తుంది. అదే ఫీమేల్స్ లో అనుకోండి చాలా నారో షేప్ బోన్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. అది కూడా మనకు ఒక సైన్ అన్నమాట. సో బోన్ లో ఏంటంటే ఇంకా ఏం చూస్తారంటే టూత్ లాస్. అంటే ఇప్పుడు మనకి బోన్ అలానే ఫర్మ్ గా ఉంటుంది, పన్ను ఊడిపోయిన, ఏదైనా గమ్ డిజీజెస్ ఉన్నా, గమ్ డిజీజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే గమ్స్ ఇవి ఏవైతే పింగ్ గా ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతాయి అన్నమాట, బాగా స్వోలన్ అయిపోతాయి. తర్వాత బోన్స్ లో ఇంకేం చూస్తారంటే ఇంప్లాంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్క్రూ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అ టూత్. అంటే మనకు టూత్ లాస్ అయినప్పుడు ఇంప్లాంట్ అనే ఎక్స్టర్నల్ స్క్రూ స్ట్రక్చర్ పెడతారు. మీరు బోన్ ఇంప్లాంట్స్ మనకి కాళ్ళలో ప్లేట్స్ పెట్టడము, లేకపోతే ఫేషియల్ స్ట్రక్చర్స్ లో ప్లేట్స్ పెట్టడము మీరు వినే ఉంటారు, ఐరన్ ప్లేట్స్ అలా అన్నమాట. ఈ బోన్ ఇంప్లాంట్స్ లేకపోతే బ్రెస్ట్ ఇంప్లాంట్స్ ఇవన్నీ ఇంప్లాంట్స్ అనే స్ట్రక్చర్ మీరు వినే ఉంటారు. సో టూత్ లాస్ బదులు ఇంప్లాంట్ అనే స్ట్రక్చర్ పెట్టడం, అలా టూత్ ఇంప్లాంట్స్ కూడా ఉంటాయి, అలా కనిపిస్తాయి కూడా అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్రౌన్ పోర్. తర్వాత nerves and vessels, the source of DNA. Nerves and vessels play a major role, they are the source of DNA. తర్వాత క్రౌన్ పోర్షన్ లో ఏంటంటే బయట మీరు అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ మీరు చూస్తే ఆ వైట్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో క్రౌన్ పోర్షన్ అని ఉంది చూడండి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో. ఆ క్రౌన్ పోర్షన్ అంతా మనకి ఫిల్లింగ్స్ చేస్తారు. ఏదైనా మనకి టూత్ డికే అయినా, ఏదైనా క్యావిటీ పడ్డా అందులో మెటల్ ఫిల్లింగ్స్ కానీ వైట్ ఫిల్లింగ్స్ అని చెప్తారు, అవి కూడా ట్రేస్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత రూట్ మనకి ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అన్నిటికన్నా, ఎందుకంటే మనకు మొత్తం సపోర్ట్ వచ్చేదే మనకి చెట్టుకి ఎలా అయితే మొత్తం రూట్స్ ఎలా సపోర్ట్ వస్తుందో బేసికలీ టూత్ కి కూడా రూట్ కూడా అలానే సపోర్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. రూట్ రిమైన్స్ సేమ్ గా ఉంటాయి. రూట్ అసలు పన్ను పైన స్ట్రక్చర్ మీకు మొత్తం పడిపోయి మీకు ఏం లేకపోయినా కూడా రూట్ స్ట్రక్చర్ అలానే ఉంటుంది. బాడీ డీకంపోజ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా రూట్ స్ట్రక్చర్ అలానే ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇదేంటంటే టూత్ పార్ట్స్ ఏంటంటే ఇవి మీకు ఫారెన్సిక్ యూజెస్ లో నేను చెప్పాను. ఓకేనా. ఇవి ఇన్ డీటెయిల్ మీకు తర్వాత ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ డెంటిషన్ అండ్ డెంటల్ ఫార్ములా. మనం ఇప్పటి వరకు టూత్ పార్ట్స్ చూసాము, డెంటిషన్ అండ్ డెంటల్ ఫార్ములా. డెంటిషన్ అంటే ఏంటంటే టూత్ అరేంజ్మెంట్ అన్నమాట. సో మనకు బేసికలీ మీరు అందరు సెన్స్ చేసుకోవచ్చు, దో ఐఎమ్ నాట్ ఆనింగ్ మై వీడియో, యూ కెన్ సెన్స్ లైక్ అప్పర్ పార్ట్ మీరు ఏదైతే మీరు మాట్లాడినప్పుడు అప్పర్ పార్ట్ అనేది ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది, అదేం కదలదు. యువర్ లిప్స్ విల్ బి మూవింగ్ బట్ యువర్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మౌత్ అన్నమాట. మీకు ఎక్కువ మూవ్ అయ్యేది యువర్ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మౌత్, యువర్ లోవర్ జా. ఓకేనా. మీ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మౌత్ ని ఏమంటారంటే మ్యాగ్జిల్లా అంటారు. మీ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జా విచ్ ఇస్ మూవింగ్ రైట్ నౌ వెన్ యూర్ టాకింగ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాండిబుల్. ఓకేనా. అప్పర్ మ్యాగ్జిల్లా, లోవర్ మ్యాండిబుల్. ఓకే. ఈ టర్మ్స్ అన్ని మీకు కొత్తగానే ఉంటాయి బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ బేసిక్ ఐడియా లైక్ వాట్ దే ఆర్ కాల్డ్ అని. ఓకేనా. మనకి మీరు వినే ఉంటారు మిల్క్ టీత్ వేరే ఉంటాయి, పర్మనెంట్ టీత్ వేరే ఉంటాయి. లైక్ యు ఆర్ ఆల్ గ్రోన్ అప్ నౌ, యూ హ్యావ్ పర్మనెంట్ టీత్. కొంతమందికి ఇంకా మిల్క్ టీత్ రెమినెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. కొన్ని కేసెస్ లో ఎలా ఉంటాయి అంటే పన్ను మీద పన్ను ఉంటాయి, యునో
అవి కొన్ని అనామలీస్ అంటారు, కొన్ని డిఫెక్ట్స్ అంటారు. కొంతమందికి ఏంటంటే పాల పళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో, మిల్క్ టీత్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఊడిపోవాల్సిన ఏజ్ కి అవి ఊడిపోకుండా ఉన్నా కూడా మీకు కొన్ని సీన్స్ లో అలాంటివి కూడా ట్రేస్ అవుట్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు మిల్క్ టీత్ అయిపోయింది అంటే నేను చిన్నప్పుడు ఉన్నాను, మిల్క్ టీత్ ఊడిపోవాల్సిన టైంకి నాకు ఊడిపోలేదు, బట్ స్టిల్ పర్మనెంట్ టీత్ వచ్చినా కూడా మిల్క్ టీత్ ఉండే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అదనమాట. సో మిల్క్ టీత్ అంటే ఏంటంటే మిల్క్ టీత్ ఆర్ ప్రైమరీ టీత్ అంటారు. అవి బేసికలీ 20 ఉంటాయి. మొత్తం 20 టీత్ ఉంటాయి. ఒక్కటైతే టూత్, అన్ని అయితే టీత్. ఓకేనా? మొత్తం 20 ఎలా అంటే ఇక్కడ మీరు ఈ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో మీరు జూమ్ ఇన్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ టీత్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇన్సిజర్స్, కెనైన్స్, ప్రీమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, మ్యాక్సిలరీ ఆర్చ్ అంటారు. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, అప్పర్ జా మ్యాక్సిలరీ ఆర్చ్ అంటారు, కింద మ్యాండిబులర్ ఆర్చ్ అంటారు. సో మనకి ఇప్పుడు ప్రైమరీ టీత్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 2 ఇన్సిజర్స్ ఉంటాయి, ఒక కెనైన్ ఉంటుంది. ప్రీమోలార్స్ ఉండవు, చిన్న పిల్లల్లో ప్రీమోలార్స్ ఉండవు. వాళ్ళ దాంట్లో ఓన్లీ 2 మోలార్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ 20. అంటే 4 సైడ్స్, మీరు 4 సైడ్స్ డివైడ్ చేసుకోవాలి. అప్పర్ రైట్, అప్పర్ లెఫ్ట్, లోవర్ రైట్, లోవర్ లెఫ్ట్. అలా మీకు కంప్లీట్లీ 4 క్వాడ్రంట్స్ అంటారు. ఒక్కొక్క క్వాడ్రంట్ అంటే ఒక క్వాడ్రంట్ లో ఇన్ని సెట్ ఆఫ్ టీత్, ఒక క్వాడ్రంట్ లో ఇన్ని సెట్ ఆఫ్ టీత్, అలా 4 క్వాడ్రంట్స్ మీరు అజ్యూమ్ చేసుకుంటే అప్పుడు మీకు 20 టీత్ వస్తాయి. అవి చిన్న పిల్లల్లో అన్నమాట. నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ టీత్ అంటారు, విచ్ వీ హ్యావ్ 32 టీత్ అంటాం మొత్తం. సో ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే చెప్పానో క్వాడ్రంట్ అని, అప్పర్ రైట్ లో మనకి 8 టీత్ ఉంటాయి, అప్పర్ లెఫ్ట్ లో 8, లోవర్ రైట్ లో మనకి ఇదేంటి 8 ఉంటాయి, లోవర్ లెఫ్ట్ లో 8, అలా మొత్తం కలిపి 32 టీత్. ఓకేనా? సేమ్ డయాగ్రామ్ లో ఇవి మనకు అన్నమాట. 2 ఇన్సిజర్స్, ఒక కెనైన్, 2 ప్రీమోలార్స్, 3 మోలార్స్ అన్నమాట. లాస్ట్ మోలార్, థర్డ్ మోలార్ ఏదైతే ఉందో అది విజ్డమ్ టీత్ అంటారు. మీరు వినే ఉంటారు జ్ఞానదంతం అని చెప్పేసి, దాన్ని విజ్డమ్ టీత్ అంటారు. ఇవి బేసికలీ మీకు ఎన్నైతే టీత్ ఏంటంటే మీరు డిఫరెన్షియేషన్ అన్నమాట, ప్రైమరీ టీత్ కి పర్మనెంట్ టీత్ కి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకేనా? సో పర్మనెంట్ టీత్ లో మనకి ఏంటంటే 2 సిస్టమ్స్ ఫాలో అవుతారు. అంటే ఇప్పుడు మనం పర్టికులర్ టీత్ ఏది అని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే దానికి కూడా టూత్ నంబరింగ్ సిస్టమ్స్ అంటారు. ఆ టూత్ నంబరింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మనకి 2 మెథడ్స్ ఫాలో అవుతారు. ఒకటి ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ లో చూసినట్టుంటే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఏంటంటే యూనివర్సల్ సిస్టమ్ ఫర్ నామెన్క్లేచర్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ డెంటిషన్, దీన్ని పామర్ సిస్టమ్ కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎఫ్డిఐ సిస్టమ్ ఆఫ్ నామెన్క్లేచర్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ డెంటిషన్ అంటారు. ఓకేనా? ఇందులో అయితే ఫస్ట్ ఈ యూనివర్సల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క నంబర్ అన్నమాట, మనకు 1 to 30. సపోజ్ విల్ టేక్ పర్మనెంట్ అంటే మిమ్మల్ని మీరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మీకు 32 టీత్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫస్ట్ టీత్, 16th టీత్, 15th టీత్, 30th టీత్, అలా అన్నమాట. అంటే 1 to 32 నంబర్స్ మనకి సేమ్ ఉంటాయి, అందులో మారవన్నమాట. వేరాస్ ఎఫ్డిఐ సిస్టమ్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇందాక మీకు ఎలా అయితే నేను చెప్పానో అప్పర్ రైట్, అప్పర్ లెఫ్ట్, లోవర్ రైట్, లోవర్ లెఫ్ట్, అలా 4 క్వాడ్రంట్స్ ఉంటాయి. అంటే 4 పార్ట్స్ గా మీ ఫేస్ మీ జాన్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు డివైడ్ చేస్తున్నారు. అంటే మ్యాక్సిలాలో 2 క్వాడ్రంట్స్, మ్యాండిబుల్ లో 2 క్వాడ్రంట్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ మీకు ఏవైతే ఉందో 1, 2, 3, 4 ఇవి క్వాడ్రంట్స్ అంటారు. దీన్ని మనం 2 సెటెడ్ కోడ్ గా మనం పిలుస్తాం అన్నమాట. 2 కోడెడ్ డిజిట్ గా అంటారు వీటిని. అంటే మనకి పైన ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే 11, 12, 13, 14, 15 అలా అనిపిస్తాయి మీకు నంబర్స్, కానీ అలా కాదు. ఈ 1 ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఫస్ట్ టీత్, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో సెకండ్ టీత్, అంటే 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 అలా అన్నమాట. సేమ్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో 2, 2, 2, 4, 2, 5 సేమ్ అలానే థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్, ఇలా 2 సిస్టమ్స్ అన్నమాట. మనకి జనరల్ గా ఇక్కడ చూసేది అయితే ఎఫ్డిఐ సిస్టమ్. ఓకేనా? ఇది మీకు తర్వాత డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అడగండి, ఎందుకంటే ఒకసారి చూస్తే
అంటే ఒకేసారి మీరు వింటున్నారు కాబట్టి యూ మే హ్యావ్ కన్ఫ్యూజన్. యూ కెన్ ఆస్క్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఆల్సో, మీకు దీంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం 2 సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నామో, యూనివర్సల్ సిస్టమ్ అండ్ ఎఫ్డిఐ సిస్టమ్, ఇప్పుడు 2 సిస్టమ్స్ చూసాం కదా. వీటి కంపారిజన్ ఏంటంటే, ఈ యూనివర్సల్ సిస్టమ్ ఎక్కువ యుఎస్ఏలో యూజ్ చేస్తారు, మన దగ్గర తక్కువ, యుఎస్ఏలో ఎక్కువ. ఎఫ్డిఐ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది వరల్డ్ వైడ్ యూజ్ చేస్తారు ఎక్కడైనా. సో పర్మనెంట్ టీత్ ఏదైతే ఉందో, నేను ఇందాక ఎలా అయితే చెప్పానో, యూనివర్సల్ సిస్టమ్ లో 1 to 32, అంటే ఫస్ట్ టీత్, 15th టీత్, 30th టీత్ అలా అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఎఫ్డిఐ సిస్టమ్ లో నేను చెప్పాను కదా 2 digit కోడ్, అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఫస్ట్ టీత్ 1 1 2 1 3 1 4 1 అలా అన్నమాట. సో ప్రైమరీ టీత్ నథింగ్ బట్ యువర్ మిల్క్ టీత్, లెటర్స్ A to T లా చేస్తారు. అంటే మీకు ప్రైమరీ టీత్ లో, పర్మనెంట్ టీత్ లో కూడా సేమ్ అప్లికేషన్ అన్నమాట. ఓకేనా, యూనివర్సల్ సిస్టమ్ సపరేట్ ఉంటుంది, ఎఫ్డిఐ సిస్టమ్ సపరేట్ ఉంటుంది. రెండిట్లో ఒకటే అప్లికేషన్ ఉంటుంది కానీ సిస్టమ్స్ వేరే అన్నమాట. సో ప్రైమరీ టీత్ లో ఏంటంటే లెటర్స్ A to T, అంటే 20 టీత్ లో A నుంచి T వరకు, అంటే ఏ టీత్, బి టీత్ ఇన్ఫెక్ట్ అయింది, మనకు సి టీత్ దొరికింది అలా అన్నమాట. కానీ ఎఫ్డిఐ సిస్టమ్ లో అలా కాదు. మనం ఎఫ్డిఐ సిస్టమ్ లో ప్రైమరీ పర్మనెంట్ టీత్ కి ఎలా అయితే 4 quadrants డివైడ్ చేసామో, ప్రైమరీ టీత్ లో 4 quadrants ఉంటాయి సేమ్, కాకపోతే నంబర్స్ డిఫరెంట్. 5 6 7 8, 5th quadrant. ఒకసారి ముందు స్లైడ్ పెట్టండి. ఇక్కడ మీకు 1 2 3 4 బదులు 5 6 7 8 ఉంటుంది అనమాట. అంటే 5th quadrant లో ఫస్ట్ టీత్ 5 1 5 2 5 3 5 4 అలా అనమాట. ఈ 1 2 3 4 quadrants బదులు 5 6 7 8 quadrants ఉంటాయి, అంతే తేడా. ఓకేనా, స్లైడ్. నెక్స్ట్, ఈ ఫార్మాట్ అనేది ఏముందో, ఇది సింపుల్ సింగిల్ నంబర్ ఆర్ ఎ లెటర్. ఇది యూనివర్సల్ సిస్టమ్ లో మీరు పర్టికులర్ నంబర్ చెప్తున్నారు, లేకపోతే పర్టికులర్ లెటర్ చెప్తున్నారు అంతే. ఎఫ్డిఐ సిస్టమ్ లో అలా కాదు, 2 digits, అంటే మనం ఫస్ట్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో అది క్వాడ్రంట్, సెకండ్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో అది టూత్ నంబర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. యూనివర్సల్ సిస్టమ్ లో కరెక్ట్ గా టూత్ నంబర్ 8 అని చెప్తున్నాము, కానీ ఎఫ్డిఐ సిస్టమ్ లో టూత్ నంబర్ 1 1, అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఫస్ట్ టీత్ లాగా. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, లోవర్ లెఫ్ట్ మోలార్, అంటే టూత్ 19 అని చెప్పేస్తున్నారు ఇక్కడ యూనివర్సల్ సిస్టమ్ లో, కానీ ఎఫ్డిఐ సిస్టమ్ లో ఎలా చెప్తున్నాము, టూత్ 3 6, అంటే థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో 6th టీత్. సో క్లారిటీ అండ్ యాక్యురసీ ఏంటంటే ఈజీ బట్ స్టాండర్డైజ్డ్ గ్లోబల్లీ. అక్కడ వరకు ఎవరైతే యుఎస్ఏ వరకు, లేకపోతే నార్మల్ గా ఎవరికన్నా ఐడియల్ గా యూజ్ చేయడానికి ఏంటంటే పర్టికులర్ టీత్, ఓకే 19th టీత్ ఏది, 20th టీత్ ఏది అని స్టాండర్డైజ్ గా వాళ్ళు చేశారు. కానీ మనకి ఇక్కడ తక్కువ ఇది యూజ్ చేసేది. ఇక్కడ ఎఫ్డిఐ సిస్టమ్ బాగా యూజ్ చేస్తారు మన దగ్గర, హైలీ యాక్యురేట్ అండ్ యూనివర్సల్. ఓకేనా, ఇది మీకు డిఫరెన్షియేషన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ నెక్స్ట్ స్లైడ్, ఈ స్లైడ్ ఏదైతే ఉందో తర్వాత మీకు పీపీటీ షేర్ చేస్తారు. యూ కెన్ గో సర్చ్ ఆల్ దిస్ టర్మ్స్ విచ్ ఎవర్ గూగుల్లో కానీ చాట్ జీపీటీలో కానీ మీకు ఈజీగా. నేనైతే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ రెఫరెన్స్ తీసుకొని నేను ఇది ఇదేంటి చేశాను అనమాట. అంటే మీకు ఏం లేదు, ఇక్కడ చూడండి, ఫీచర్స్ ఎగ్జామ్ డ్యూరింగ్ ద కంపారిటివ్ డెంటల్ ఐడెంటిఫికేషన్, అంటే ఏవైతే ఎలా అయితే మీకు చాలా ఉంటాయి. టీత్ అంటే ఓన్లీ ఇప్పుడు టీత్ కాదు, అందులో కూడా మీకు చాలా అనామలీస్, అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటాయి. అందులో ఇదేంటి 2 rooted ఉంటాయి, 3 rooted ఉంటాయి, ఒక సింగిల్ రూటెడ్వి ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ అవన్నమాట. అంటే టీత్, ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఈ చార్ట్ మీరు కొంచెం జూమ్ చేసి చూసినట్టయితే టీత్ ప్రెసెంట్ అంటే ఎరెప్ట్ అయిన టీత్, నెక్స్ట్ అన్ఎరెప్టెడ్, ఎరెప్ట్ అవ్వని టీత్, నెక్స్ట్ ఇంపాక్టెడ్ అంటే టీత్ అసలు ఇదేంటి జా లోపలే ఉంది, ఇంకా టీత్ రాలేదు బయటికి. నెక్స్ట్ మిస్సింగ్ టీత్. కంజెనైటల్లీ అంటే ఏంటంటే బై బర్తే ఉన్న డిఫెక్ట్స్ అన్నమాట. అంటే బేబీ పుట్టినప్పుడే తర్వాత దాంతో వచ్చే
డిఫార్మాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని కంజనైటల్లీ అంటారు. తర్వాత లాస్ట్ యాంటీమార్టం అంటే బిఫోర్ డెత్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పోస్ట్ మార్టం ఆఫ్టర్ డెత్ అంటే ముందు లూజ్ అయినవి, ఆఫ్టర్ లూజ్ అయినవి. తర్వాత టూత్ టైప్ ఏంటంటే పర్మనెంట్. డెసిడియస్ ఏంటి అంటే మిల్క్ టీత్, ప్రైమరీ టీత్ అవే అనమాట డెసిడియస్ టర్మ్. మిక్స్డ్ అంటే మనకి కొంచెం 12, 13, 14 ఓ 10 నుంచి 14 మధ్యలో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మిక్స్డ్ అన్నమాట. అంటే మిల్క్ టీత్ ఉంటాయి, పర్మనెంట్ టీత్ వస్తూ ఉంటాయి. సో దాన్ని మిక్స్డ్ డెంటిషన్ అంటారు. రిటైన్డ్ ప్రైమరీ అలా అన్నమాట. మీకు అన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఇక రూట్ మార్ఫాలజీ, సైజ్, రూట్ ఎలా ఉంది, దాని సైజ్ ఏంటి, దాని షేప్ ఏంటి, తర్వాత నంబర్ ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి, డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటే ఎన్ని డైవర్జెన్సెస్ ఉన్నాయి మధ్యలో, రూట్స్ మధ్యలో, అలా మీకు అన్ని జూమ్ అవుట్ చేసింది. అలా మీకు చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ టర్మ్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి. మీరు ఒక్కొక్క టర్మ్స్ మీరు చూస్తూ ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? మీరు తర్వాత ఇవన్నీ చూడండి టర్మ్స్ మీకు టైం దొరికినప్పుడు. మీకు ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నేను చెప్తాను. ఓకేనా? తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఈ పెరియోడాంటల్ టిష్యూస్ ఉన్నాయి. పెరియోడాంటల్ టిష్యూస్ అని ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ గా. కౌంటర్, రిసెషన్, ఫోకల్, డిఫ్యూజ్ అంటే పెరియోడాంటల్ టిష్యూస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ గమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్వోలన్ ఉన్నాయా, డిఫ్యూజ్ ఉన్నాయా, వాటిలో ఏమైనా ఎన్లార్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయా, కలర్ చేంజెస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫారెన్సిక్ దాంట్లో ఎలా మీరు ట్రేస్ అవుట్ చేయగలుగుతారు అనేది ఇవన్నీ మీకు జనరల్ టర్మ్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు సీ అండ్ లెర్న్. ఓకేనా? జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఐడియా నేను ఇప్పుడు మీకు బేసిక్ ఐడియాలజీ ఇచ్చాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్లైడ్ పెట్టు. మ్యామ్ చెప్పండి. మ్యామ్ మ్యామ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అంటే పన్ను మీద పన్ను ఉంటుంది కదా కొంతమందికి. సో వాట్ డు యు కాల్ దట్ టైప్ ఆఫ్ టీత్? సి వాట్ డు యు కాల్ అనే దానికన్నా లేదు. ఇది ఏంటంటే పన్ను మీద పన్ను అనేది జస్ట్ అనామలీ. దాన్ని పర్టిక్యులర్ నేమ్ కాదు. కానీ అంటే ఇప్పుడు చూడండి కొంతమందికి ఏంటంటే మిక్స్డ్ ఉంటాయి. అదే నేను చెప్పాను కదా. అంటే కొంతమందికి మిల్క్ టీత్ ఉంటుంది, ప్లస్ పర్మనెంట్ టీత్ ఉంటుంది. కొంతమందికి ఏంటంటే పన్ను మీద పన్ను స్పేస్ లేకపోతే కరెక్ట్ టైంకి రాక అలా పన్ను మీద పన్ను ఉంటుంది. దాన్ని ఒక అనామలీగా అయితే పిలవరు. బట్ ఇఫ్ ఐ డెఫినెట్లీ ఫైండ్ అవుట్ ఐ లెట్ యు నో. ఓకే? ఓకే మ్యామ్. ఎందుకంటే చాలా మీరు మేబీ లైక్ యూ ఆల్ నో మూవీస్ లో కూడా మనకి కొన్నిట్లో ఇలా పన్ను మీద పన్ను ఏదో మూవీలో కూడా ఉంది. లైక్ పన్ను మీద పన్ను ఉన్న దాన్నే వాళ్ళు సంథింగ్ ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? అలా ఇఫ్ ఐ డెఫినెట్లీ ఐ లెట్ యు నో. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ గోల్డెన్ టూత్ ఇలాంటివన్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకుంటారు కదా. అవునవును. సో ఐ మీన్ లైక్ వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ యూజ్? అంటే అలా ఎందుకు చేయించుకుంటారు? లైక్ చేయించుకున్నాక ఏమైనా ఇబ్బందులు ఏమైనా వస్తాయా అలాంటివి? వాళ్ళకి గోల్డెన్ టూత్ ఆర్ సంథింగ్ ఈజ్ లైక్ పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద గోల్డెన్ టూత్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ దట్ golden crown that is an artificial structure which is placed inside your mouth, if I want to get it done, I'll get it done. That is out of my personal interest అన్నమాట. There is nothing to see. That is అదేంటంటే పేషెంట్ ఎంతవరకు ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతారు. దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ లైక్ కంప్లీట్లీ పేషెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి నేనే డెంటిస్ట్ దగ్గర వెళ్ళి నాకు గోల్డెన్ టూత్ కావాలి, నాకు ఈ పర్టికులర్ నేను నవ్వంగానే ఓన్లీ గోల్డెన్ టూతే కనిపించాలి అనేలాగా ఐ కెన్ గో అండ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అవుట్. దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ నెసెసిటీ ఆర్ సంథింగ్. ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే. ఇక్కడ ఇంకా మీకు ఈ స్లైడ్ లో ఏమున్నాయంటే చూడండి, పెరియోడాంటల్ లిగమెంట్. ఇందాక మనం చదివాం కదా పెరియోడాంటల్ లిగమెంట్ అనే పార్ట్, దాని థిక్నెస్, దాని వైడనింగ్, దాని లోపల ఏమన్నా పెరియోడాంటల్ సిస్ట్ అంటే ఏమన్నా సిస్ట్ లాగా ఏమన్నా ఉందా అని చెప్పేసి.
తర్వాత ఆల్వియోలర్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ బోన్. కింద బోన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆల్వియోలర్ ప్రాసెస్ అంటారు. దాని థిక్నెస్, దాని కాంటర్, ఇలా డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఒక్కొక్కటి మీకు ఎలాబరేటెడ్ గా కావాలంటే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కూడా తీసుకుంటాను. లైక్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మీకు ఇంకా ఎలాబరేటెడ్ గా చెప్పాలంటే. సో దీస్ ఆర్ లైక్ యునో ఒక్కొక్క టూత్ కి దేర్ ఆర్ లైక్ యునో యాక్చువల్లీ ఒక్క టూత్ కి మొత్తం 5 సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. మనకి ఇమాజిన్ 32 టీత్ ఉన్నాయి. 32 టీత్ కి ఒక్కొక్క టూత్ కి 5 సర్ఫేసెస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 160 సర్ఫేసెస్. అలా 160 సర్ఫేస్ లో ఈచ్ ఒక్కొక్క మెంబర్ కి మనకి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నాకున్న టీత్ సేమ్ సైజ్, సేమ్ షేప్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలా వేరే వాళ్ళకు ఉండవు. ఒక్కొక్క పర్సన్ కి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో అలా చాలా డిఫరెంట్ అబ్నార్మాలిటీస్, ఎనామలీస్ అంటారు. చాలా యునో రూట్స్ ని బట్టి, సర్ఫేసెస్ ని బట్టి చాలా ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో. ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు డీప్ విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఐడియా అంతే. ఓకే, వీ కెన్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, ఇవి కామన్ డెంటల్ డిజీజెస్ అన్నమాట. ఏంటి అంటే డెంటల్ కేరీస్. నేను ఇందాక చెప్పాను ఏదైతే క్యావిటీస్ ఏవైతే వస్తాయో మీకు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల, వీటి వల్ల ఏదైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ ఏది డిస్టర్బ్ అవుతుంది అంటే ఎనామిల్. ఎందుకంటే అది అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ అండ్ హార్డెస్ట్ లేయర్ కాబట్టి అది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పెరియోడాంటల్ డిజీజ్. పెరియోడాంటల్ డిజీజ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ గమ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇందాక నేనైతే చెప్పాను స్వోలెన్ గమ్స్ కానీ, రెడ్నెస్ ఆఫ్ గమ్స్ కానీ, ఇవన్నీ మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఎనామల్ హైపోప్లేషియా ఇదంటే డిఫెక్ట్ ఇన్ ఎనామల్ ఫార్మేషన్. అంటే ఎనామల్ ఫార్మ్ అవ్వడంలోనే ఏదైనా డిఫెక్ట్ అంటే పర్టికులర్ లైన్స్ కానీ, దాని మీద మనకి లైన్స్ కానీ, ఏదైనా పిట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హోల్స్ లాగా ఉండడం కానీ అదనమాట. సో మాల్ అక్లూజన్, మిస్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ టీత్. ఇందాక తన డౌట్ అడిగింది కదా పన్ను మీద పన్ను ఉండడం అనేది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లైక్ మిస్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ టీత్ ఆర్ మాల్ అక్లూజన్ కూడా అంటారు. అది ఒక్క పన్ను ఉంటేనే అనరు, లైక్ ఇంకా ఎక్కువ, కొంతమందికి ఎక్కువ పన్ను మీద పన్ను ఉండడము, ఇలా క్రౌడెడ్ గా ఉండడము, టీత్ అన్ని ఇట్లా లైన్ లో లేకుండా ఒక పన్ను వెనకాల ఒక పన్ను అలా ఉండడం, దాన్ని మాల్ అక్లూజన్ అంటారు. చాలా మంది దానికి బ్రేసెస్ పెట్టించుకుంటూ ఉంటారు టు గెట్ దెమ్ ఇన్ లైన్, ఒక లైన్ లో ఉండడానికి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ సిన్స్ దే వేరీ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్, ఒక పర్సన్ కి ఉన్న టీత్ ఇంకో పర్సన్ కి ఉండవు. సో దే మే వేరీ అన్నమాట. ఓకేనా, వీ కెన్ గో టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇది నేను ఈ ఏజ్, సెక్స్ అండ్ రేస్ ఎస్టిమేషన్ నేను ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ద డీటెయిల్, అంటే బ్రీఫ్ మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నాను. సో ఏజ్ ఎస్టిమేషన్, చిల్డ్రన్ టూత్ ఎరప్షన్ స్టేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. 4 ఎరప్షన్ స్టేజెస్ ఉంటాయి చిల్డ్రన్ లో కూడా. ఆ 4 ఎరప్షన్ స్టేజెస్ లో మీకు లేమన్ టర్మ్ లో, అంటే మనం మాట్లాడుకునే మాటల్లో మనం ఎలా చెప్తామంటే, ఫస్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద గమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక స్టేజ్ చెప్తాము, అది స్లైట్లీ ఎరప్ట్ అయినప్పుడు ఒక ఒక స్టేజ్ చెప్తాము, అది ఫార్మ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక స్టేజ్ చెప్తాము, అలా అన్నమాట. దాన్ని టూత్ ఎరప్షన్ స్టేజెస్ అంటారు. ఓకేనా. తర్వాత అడల్ట్స్ లో ఏంటంటే మనం డిస్కస్ చేసింది ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో, టూత్ వేర్, సెకండరీ డెంటిన్ అండ్ రూట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అని ఉంది. టూత్ వేర్ అంటే ఏంటంటే టీత్ గెటింగ్ వేరింగ్ డౌన్. ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు చాలా మంది వరకు ఏంటంటే ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి వాటంతటా అవే ఊడిపోతూ ఉంటాయి పళ్ళు మనకి. వాటిని టూత్ వేరింగ్ డౌన్ అంటారు. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటంటే అట్రిషన్ అంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ అట్రిషన్. ఏంటంటే వాటంతటా అవే విరిగిపోతూ ఉంటాయి పళ్ళు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అట్రిషన్. తర్వాత సెకండరీ డెంటిన్. ఇందాక మీకు డెంటిన్ అనే టర్మ్ చూపించాను కదా, ఎనామెల్ దాని కింద లేయర్ డెంటిన్. ఈ డెంటిన్ ఏంటంటే టూత్ ఫుల్లీ ఫార్మ్ అయ్యాక వన్స్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ యాడింగ్ ఎక్స్ట్రా డెంటిన్ అన్నమాట. సో దాన్ని సెకండరీ డెంటిన్ అంటారు. అంటే డెంటిన్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది, దాని తర్వాత కూడా ఇంకా డెంటిన్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట, ఎక్స్ట్రా డెంటిన్. దాన్ని సెకండరీ డెంటిన్ అంటారు. రూట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్, మీకు ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఏంటి, విచ్ ఇస్ సీన్ అండర్ ద లైట్. సో ట్రాన్స్పరెన్సీ స్టార్ట్స్ అయితే రూట్ టిప్ దగ్గర. ఇప్పుడు పన్ను ఉంది అనుకోండి, మనకు ఒక పన్ను ఉంది, అట్ ద టిప్
ఆఫ్ ద టూత్ మనకి ఏదైతే ఉందో ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపించేస్తాయి. మీరు ఎప్పుడన్నా ఓల్డ్ ఏజ్ పేషెంట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అది చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఎక్కువ ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపిస్తే వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే ఇంకా లైట్ త్రూ కూడా మనం చూడొచ్చు. పన్ను నుంచి ఏమన్నా కనిపిస్తుంది, లైక్ గ్లాస్ లో నుంచి మనం ఎలా చూస్తామో అలా పన్ను ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోతుంది అనమాట. అది ఈ సెకండరీ డెంటిన్ లో ఏముంటుందంటే యాక్చువల్లీ విత్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే పల్ప్ చేంబర్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, విచ్ అందులో మనకి నర్వ్స్, బ్లడ్ వెజల్స్, డిఎన్ఏ ఉంటుందని నేను చెప్పాను కదా. ఆ పల్ప్ చేంబర్ ఏమైపోతుందంటే స్మాల్ అయిపోతుంది అనమాట సెకండరీ డెంటిన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత. ఇది కూడా మనకి ఒక సైన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇంకా మరీ పల్ప్ చేంబర్ చిన్నగా చిన్నగా అయిపోతుంది అంటే వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ లో ఉన్నారని అర్థం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ డెంటిన్. తర్వాత సెక్స్ ఎస్టిమేషన్. మేల్స్ యూజువల్లీ హ్యావ్ లార్జర్ టీత్. మీరు ఎప్పుడన్నా మీరు మేల్స్ లో ఫీమేల్స్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అందరికీ అనను, లైక్ ఇట్స్ అ జనరల్ క్లాసిక్ స్టేట్మెంట్ అనుకోండి. మేల్స్ యూజువల్లీ హ్యావ్ లార్జర్ టీత్. పెద్దగా ఉంటాయి పళ్ళన్నీ, పెద్దగా ఉంటాయి పళ్ళన్నీ. ఒక్కొక్క పన్ను కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. కెనైన్స్ ఆఫెన్ షో సెక్షువల్ డైమార్ఫిజం. సెక్షువల్ డైమార్ఫిజం అంటే మేల్స్ లో ఒకలాగా, ఫీమేల్స్ లో ఒకలాగా. మేల్స్ లో అయితే ఎలా ఉంటుందంటే పెద్దగా ఉంటాయి. మ్యాండిబుల్ నేను ఏదైతే చెప్పానో లోవర్ జా అది చాలా థిక్ గా ఉంటుంది, బ్రాడ్ గా ఉంటుంది, యాంగులేటెడ్ గా ఉంటుంది, అలా అన్నమాట. డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఏదైతే కెనైన్ టీత్ నేను ఏదైతే చెప్పానో ఇన్సిజర్స్, కెనైన్స్, ప్రీమోలార్స్, మోలార్స్, కెనైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి షార్ప్ గా ప్రామినెంట్ గా కనిపిస్తాయి. వెరాజ్ ఇన్ ఫీమేల్స్ మీకు జా అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, నారోగా ఉంటుంది, రౌండ్ గా ఉంటుంది, అలా అన్నమాట. మనం అలా ఇదేంటిది మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ పల్ప్ టిష్యూ కన్ఫర్మ్స్ జెండర్ అన్నమాట. ఈ డౌట్ మీకు వచ్చి ఉండొచ్చు, మనం డిఎన్ఏ తీసుకొని మనం ఎలా ఇదేంటిది జెండర్ ఎలా కన్ఫర్మ్ చేస్తాము అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు డిఎన్ఏ మనం పల్ప్ ఛాంబర్ లో నుంచి వాళ్ళు డిఎన్ఏ రూల్ అవుట్ చేస్తారు. ఒక పేషెంట్ వచ్చారు అనుకోండి, ఒక కేసు వచ్చింది మీ దగ్గర, మనకి ఒక టూత్ దొరికింది. ఆ టూత్ లో వాళ్ళు డిఎన్ఏ వాళ్ళు రూల్ అవుట్ చేయగలిగారు. డిఎన్ఏ తీసుకున్న తర్వాత ద క్రోమోజోమ్స్, మనకు మొత్తం ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి? 23 క్రోమోజోమ్స్, విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ అ పెయిర్ ఆఫ్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ల్యాబ్ లో వాళ్ళు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ ఉంటే ఫీమేల్, XY ఉంటే మేల్. దాన్ని ఏమంటారంటే ఎమిలోజెనిన్ జీన్ టెస్ట్ అంటారు. ఇఫ్ యూ కెన్ సర్చ్ అవుట్, నేను తర్వాత ఇది నోట్ షేర్ చేస్తాను. ఎమిలోజెనిన్ జీన్ టెస్ట్ అంటారు. ఏంటంటే ఈ టెస్ట్ చేస్తారనమాట. అంటే టు రూల్ అవుట్ మేల్ ఏంటి, ఫీమేల్ ఏంటి అని. సేమ్ ఏ ఉంటుంది టెస్ట్ అంతా. లెంత్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ కొంచెం డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది. అలా వాళ్ళు జెండర్ ప్రిఫర్ చేస్తారనమాట. అంటే రూల్ అవుట్ చేస్తారు మేల్ ఎవరు, ఫీమేల్ ఎవరు అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ రేస్ ఎస్టిమేషన్. షోవెల్ షేప్డ్ ఇన్సిజర్స్. మనకి ఫస్ట్ ఇన్సిజర్స్ ఏవైతే నేను చెప్పానో ఆ టీత్ షోవెల్ షేప్ అంటే స్పూన్ షేప్ లాగా అన్నమాట. కామన్ ఇన్ ఏషియన్స్ అండ్ నేటివ్ అమెరికన్స్. నెక్స్ట్ కస్ప్ ఆఫ్ క్యారబిల్లీ, కామన్ ఇన్ యూరోపియన్స్. కస్ప్ ఆఫ్ క్యారబిల్లీ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా కస్ప్ అన్నమాట. నేను నెక్స్ట్ ఇదేంటి మనకి టూత్ మీద మీరు చూసినట్టయితే మీ టూత్ ఎప్పుడు ఫ్లాట్ గా ఉండదు. మీ లోపల వెనకాల పళ్ళు మీరు ఎప్పుడైనా అద్దంలో చూసుకోండి, టూత్ ఎప్పుడు ఫ్లాట్ గా ఉండవు. వాటి మీద ఇలా చిన్న చిన్న మౌంటైన్స్ లాగా ఇట్లా మీకు యూ షేప్ లో ఇలా గ్రూవ్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. అవేంటంటే కస్ప్ ఆఫ్ క్యారబిల్లీ అని ఏంటంటే మీకు మోలార్స్ అని చెప్పాను నేను. పైన అప్పర్ మోలార్స్ లో ఒక ఎక్స్ట్రా కస్ప్ ఉంటుంది. ఆ మౌంటైన్ ఉన్న షేప్ వాటినే కస్ప్ అంటారు. సో అది ఒక ఎక్స్ట్రా కస్ప్ ఉంటుంది, దాన్ని కస్ప్ ఆఫ్ క్యారబిల్లీ అంటారు. ఇప్పుడు అందరిలో ఉండవు, కొందరిలో మాత్రమే ఉంటాయి అన్నమాట. సో డెంటల్ ట్రేట్స్ డిఫర్స్ అక్రాస్ ద ఎథ్నిక్ గ్రూప్స్. అంటే చాలా మంది వరకు ఇప్పుడు ఏషియన్స్ ఒకలాగా ఉంటుంది, నేటివ్ అమెరికన్స్ ఒకలాగా ఉంటుంది. ఇది డిఫరెన్స్. అంటే కొన్ని కామన్ డిఫరెన్సెస్ ఏవైతే మనం రూల్ అవుట్ చేయగలుగుతామో అవి ఇవన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో సి టీత్ ఇన్ మాస్ డిసాస్టర్స్. సో టీత్ ఏదైతే ఉన్నాయో టీత్ సర్వైవ్ ఫైర్, వాటర్, ట్రామా, డికంపోజిషన్ బెటర్ దెన్ సాఫ్ట్ టిష్యూస్. సో
మన బాడీ అంతా ఎంత ఫైర్, ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి మన బాడీ అంతా డీకంపోజ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఫైర్ ని కూడా సర్వైవ్ చేస్తాయి టీత్. డీకంపోజ్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం స్కల్ దొరుకుతుంది, స్కల్ పార్ట్ అలానే ఉంటుంది, టీత్ కూడా అలానే ఉంటాయి, అవి కూడా ఏం పాడవవు. అందులో అలా మనం ఇదేంటిది డిఎన్ఏ కానీ తర్వాత మనం టెస్ట్ కి ఏవైతే రూల్ అవుట్ చేసుకోగలుగుతామో, సో అలా మనకి టీత్ ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఇన్ డిజాస్టర్ సచ్ as ఎయిర్ క్రాష్, సునామీ, ఫైర్, బాడీస్ మే బి అన్రికగ్నైజబుల్. అసలు బాడీసే మనకు దొరకనప్పుడు టీత్ ఒక్క దాంతో మనం ఇదేంటిది మనం జెండర్ ప్రిఫరెన్స్ చేస్తాము, ఐడెంటిఫై చేస్తాము, పర్సన్ ఎవరో ఐడెంటిఫై కూడా చేయవచ్చు అన్నమాట. డెంటిస్ట్ కంపేర్ పోస్ట్ మార్టం విచ్ ఇస్ ఆఫ్టర్ డెత్ అండ్ యాంటీ మార్టం రికార్డ్స్. అంటే ముందు ఉన్న రికార్డ్స్ కంపేర్ చేసి తర్వాత ఉన్న రికార్డ్స్ కూడా కంపేర్ చేస్తారు. ఎలా? ఫిల్లింగ్స్, క్రౌన్స్, బ్రిడ్జెస్. ఫిల్లింగ్స్ అంటే నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, సిమెంట్ ఫిల్లింగ్స్ అంటే మీరు డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే మీరు వినే ఉంటారు, అమ్మ పన్ను పుచ్చిపోయింది ఫిల్లింగ్ చేయించుకోవాలి, సిమెంట్ ఫిల్లింగ్ అని చెప్తారు. అలా వాటిని సిమెంట్ ఫిల్లింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫిల్లింగ్స్. క్రౌన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ క్యాప్స్. మీరు రూట్ కెనాల్ చేసిన తర్వాత క్యాప్స్ పెట్టాలి అంటారు. బ్రిడ్జెస్, ఆ బ్రిడ్జెస్ లైన్ గా ఒక 2, 3, 4, 5 అలా పెట్టామంటే దాన్ని బ్రిడ్జ్ అంటారు. నేను ఇందాక ఇంకో ప్రొసీజర్ చెప్పాను కదా, రూట్ కెనాల్స్ చేయాలి, క్యాప్ పెట్టాలి అంటారు, అవి రూట్ కెనాల్స్. బ్రేసెస్, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఇదేంటి మనకి పళ్ళు మాల్ అక్లూజన్ లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఒకదాని వెనుక ఒకటి ఉన్నప్పుడు దాన్ని లైన్ లో తేయడానికి మనం ఏం చేస్తారంటే డెంటిస్ట్ బ్రేసెస్ పెడతారు. వైర్స్ పెట్టారు, వైర్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి అంటారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే కొన్ని యూనిక్ టర్మ్స్ అన్నమాట. అంటే ముందు పేషెంట్ ఇదేంటి డెత్ కి ముందు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, తర్వాత మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు, ఈ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ రిపోర్ట్స్ మనం కంపేర్ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్, ఫారెన్సిక్ సిగ్నిఫికెన్స్. టీత్ లో చాలా షేప్స్ ఉంటాయి, మీకు ఒక్కొక్క ఫీచర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఫిల్లింగ్స్ అయిన తర్వాత ఒక షేప్ అయిపోతుంది, వాటి అలైన్మెంట్ ఎలా ఉన్నాయో, లైన్ గా ఉన్నాయా, ఒకదాని వెనుక ఒకటి ఉన్నాయా, అవన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. బైట్ మార్క్ అనాలిసిస్ కెన్ లింక్ అ సస్పెక్ట్ టు మై క్రైమ్. అంటే ఆ బైట్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బైట్ మార్క్స్ కూడా తెలుస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఇది కూడా మనకి ఇదేంటి పన్ను మీద పన్ను ఎవరన్నా అలా బైట్ చేసినప్పుడు మనకు అది కూడా తెలిసిపోతుంది అనమాట. డెంటల్ రికార్డ్స్ హెల్ప్ మ్యాచ్ మిస్సింగ్ పర్సన్స్. ఇదంతా కూడా మనకి ఈజీగా రూల్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. యూజ్డ్ ఇన్ మాస్ గ్రేవ్స్, వార్ జోన్స్, డిసాస్టర్స్ లో ఉన్నప్పుడు, ఏదైనా క్రిమినల్ కేసులో పర్టికులర్ గా ఉన్నప్పుడు. ఎస్పెషల్లీ హెల్ప్ఫుల్ వెన్ బాడీస్ డీకంపోజ్డ్ ఆర్ స్కెల్టనైజ్డ్. అసలు బాడీ మొత్తం డీకంపోజ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనకి ఈ టూత్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ హెల్ప్ మనకి. అంటే చాలా వరకు మన బాడీ అంతా అయిపోయి ఇదేంటి డీకంపోజ్ అయిపోయి ట్రేసెస్ అన్ని పోయి మనకి ఏం దొరకకపోయినా కూడా ఒక్క టూత్ తో మనం కేస్ ని ఇంకా సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్న దానికి మన టూత్ స్ట్రక్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవాళ నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇది కన్క్లూజన్, ఇవాళ క్లాస్ కి కన్క్లూజన్ అనమాట. ఏంటంటే ఫారెన్సిక్ ఓడోంటాలజీ ఈజ్ రిలయబుల్ అండ్ ఎసెన్షియల్. దేనికంటే హెల్ప్స్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇండివిజువల్స్, ఎస్టిమేట్ ఏజ్, సెక్స్, రేస్ అండ్ సపోర్ట్ జస్టిస్ విత్ డెంటల్ ఎవిడెన్స్. ఇది మీరంతా ఈ రోజు అంతా మీకు చెప్పిన క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అదంతా ఏంటంటే బేసిక్ క్లాస్ అన్నమాట. అంటే బేసిక్ గా మనం డెంటల్ అసలు టూత్ ఎన్ని ఉంటాయి, బైట్స్ ఎలా ఉంటాయి, బైట్స్ గురించి, బైట్ మార్క్స్, లిప్ ప్రింట్స్, వాటన్నిటి గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లేకపోతే ఆ తర్వాత క్లాస్ లో నేను కమింగ్ క్లాసెస్ లో నేను కవర్ చేస్తాను. ఇవాళ మనం నేర్చుకుంది బేసికల్ గా మనం చూసుకోవాలనుకుంటే మన టూత్ పార్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, ఎన్ని టీత్ ఉంటాయి మనకి, వాటి ఎనామలీస్ ఏంటి, ఎనామలీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాటిలో ఉన్న డిఫెక్ట్స్ ఏంటి, అబ్నార్మాలిటీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం డెంటిషన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, టూత్ అరేంజ్మెంట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కవర్ చేసామన్నమాట ఇవాళ. సోఫర్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్. ఈ పీపీటీ కూడా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. తర్వాత ఇదేంటి ఈ నోట్స్, ఎవరికైనా నోట్స్ కావాలంటే చెప్పండి, ఆ నోట్స్ కూడా నేను పీడిఎఫ్ పంపిస్తాను. ఏంటంటే ఇవాళ మనం నేర్చుకున్న క్లాస్ లో
ఓన్లీ డెంటిషన్ గురించి మనం మాక్సిమం కవర్ చేసాం, ఎందుకంటే మెయిన్ మీకు కావాల్సిన బేసిక్ థింగే అది. డెంటిషన్ మనం కంప్లీట్ చేసాము అంటే నెక్స్ట్ మనం కమింగ్ క్లాసెస్ లో బైట్ మార్క్స్. ఇవాళ నేను ఒక టేబుల్ ఇచ్చాను చూడండి, ఆ టేబుల్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు అన్ని యూ కెన్ గూగుల్ చేయండి, లేకపోతే చాట్ జీపీటీలో చూడండి, వాటి గురించి రెఫరెన్సెస్ తెలుస్తాయి, ఇమేజెస్ చూడండి, అప్పుడు మీకు తెలుస్తాయి నార్మల్ టూత్ ఎలా ఉంది, ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే అబ్నార్మాలిటీ ఉందో ఆ టూత్ ఎలా ఉంది, అలా మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్. Guys, if you don't have any notes, we'll end this session. Thank you, ma'am.